آتا ہے، کفر اس روز سے بیمار نظر آتا ہے، اور نہ دولت دیکھی جائے گی نہ شہرہ دیکھا جائے گا، نہ دولت دیکھی جائے گی نہ شہرہ دیکھا جائے گا، سر محشر محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا، نہ دولت دیکھی جائے گی نہ شہرہ دیکھا جائے گا، سر محشر محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا، اور غریبی اور امیری کے گلے شکوے سے کیا حاصل، غریبی اور امیری کے گلے شکوے سے کیا حاصل، چلو پیدل چلے توبہ جو ہوتا دیکھا جائے گا، چلو پیدل چلے طیبہ جو ہوتا دیکھا جائے گا، اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ بھی یاد رکھ نجدی، اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ بھی یاد رکھ نجدی، وہاں سجدے نہیں ان کا اشارہ دیکھا جائے گا، اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ بھی یاد رکھ نجدی، اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ بھی یاد رکھ نجدی، وہاں سجدے نہیں ان کا اشارہ دیکھا جائے گا، اور یہ نجدی کون سی صورت میں ان کے پاس جائیں گے، یہ نجدی کون سی صورت میں ان کے پاس جائیں گے، اگر کوثر پلاتے وقت چہرہ دیکھا جائے گا، اگر کوثر پلاتے وقت چہرہ دیکھا جائے گا، سیدی حضور شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروق علیہ رحمت و رضوان کے کلام سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سیدی شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہل اولاد سے، جس کو شیخ الاسلام سے محبت ہے وہ سبحان اللہ کہے، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہل اولاد سے، اور وحشت آدم گئی نام شہل اولاد سے، وحشت آدم گئی نام شہل اولاد سے، مرد زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے، مرد زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور تمام شعراء کا کلام ملا کر پروگرام سماعت فرمائے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اور قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو کہ وہ سارے کا سارا ہمارا نبی، آجا سنی دیکھ ذرا حسن کو فدانی نبی، آجا سنی دیکھ ذرا حسن کو فدانی نبی، نبی کون نبی، علی خلیل انسان نبی، باس کامل برہان نبی، باس تدبیر کی جان نبی، باس سقرین کی شان نبی، باس حق کی تصویر نبی، باس ختم الرسل نبی، باس دل کی آنکھ نبی، باس دہنی آنکھ نبی، باس طرفین میں نور نبی، باس خردور ظہور نبی، تین تہے ساقی بھی نبی، تین تہے شافی بھی نبی، سات سے قادر ذکر نبی، سات سے کامل ذکر نبی، سات سے طرفین میں نور نبی، سات سے خردور ظہور نبی، سات سے رہبر ہر حال نبی، سات سے ہے ظاہر بھی نبی، بے بدل نبی، بے نبی، رسیم سے ہے راقی بھی نبی، شین سے ہے شافی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، طرفین سات سے طرفین میں نور نبی، غلام سے پوچھو کیا ہے نبی، غلام سے پوچھو کیا ہے نبی، اولاد کی پاک فلاح ہے نبی، نور سے نور قرآن بھی نبی، غور سے پہرے فصحا نبی، جاسل اللہ اصحاب نبی، ایمان نبی، خان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، ہم سنی کے ناروں میں نبی، ہم سنی کے ناروں میں نبی، آجا سنی دیکھ ذرا حسن کے فضا میں نبی، نبی اللہ اکبر یا رسول اللہ آجا سنی دیکھ ذرا حسن کے فضا میں نبی، نبی کون نبی، کونین نبی کے خدموں میں، سبتین نبی کے خدموں میں، دوسر نبی کے خدموں میں، دوسر نبی کے خدموں میں، صحرا کا بابا نبی، نبی حسنین کا نانا نبی، نبی میرے غوث کے لب پر نبی، نبی میرے خدا کے لب پر نبی، نبی رضا کے لب پر نبی، نبی انوار کے لب پر نبی، نبی ہر ولی بولے نبی، نبی حاضری چمن میں نبی، نبی نقشبندی چمن میں نبی، نبی بہروتی چمن میں نبی، نبی بہروت چمن میں نبی، نبی بہروتی چمن میں نبی، نبی نقشبندی چمن میں نبی، نبی حاضری چمن میں نبی، نبی دیکھ نبی 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 کہہ کر تمہارا جینا حرام کر دیا ہم نے، دیکھ نجری نبی نبی کہہ کر تمہارا جینا حرام کر دیا ہم نے۔ آئیے والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر لائق صد احترام حضرت علامہ سید رضوان پاشا پادری صاحب مدظ اللہ العالی، وہ برادر کلام حضرت علامہ حسان فاروقی صاحب نگراں سنی دعوت اسلامی آندھرا و تلنگانہ، جملہ علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل یاسین و طٰہٰ مزمل و مدثر حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، سبحان اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، سبحان اللہ۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، سبحان اللہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مہینے کی آمد ہے۔ پوری دنیا کے اندر عاشقان رسول سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دھومیں مچا رہے ہیں، اور آج ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے جشن میں حاضر آئے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی
बड़ी मशहूर और मारूफ आये करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी हजरात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 14.5 सदियों से लेकर आज तक अहले हक, अहले सुन्नत व जमात किसी न किसी एतबार से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मना रहे हैं। यूं तो कुरान मुकद्दस की दर्जनों आयात हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद का जिक्र कर रही हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद को बयान कर रही हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिलाद खुद मनाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद कभी हस्सान ने पढ़ी, कभी नाबगा जादी ने पढ़ी, कभी सैयदा आयशा ने पढ़ी, कभी सिद्दीक अकबर ने किसी एतबार से हुजूर का मिलाद मनाया, सहाबा ने मनाया, जनाब अब्बास ने हुजूर की मिलाद पढ़ी। हर दौर के अंदर अहले हक अपने दौर के तकाज़ों के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद का जिक्र करते रहे। लेकिन यहाँ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर इंसान जो दुनिया के अंदर आया है उसके आने का कोई ना कोई मकसद है। इंसान किसी न किसी मकसद के तहत दुनिया के अंदर आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो बेजान पत्थर है उसको भी किसी मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। अल्लाह ने ये जो दरख्तों की कतार लगाई है ये भी किसी न किसी मकसद के तहत है। सितारों की अंजुमन सजाई है ये भी किसी मकसद के तहत है। चांद को अल्लाह ने बनाया किसी मकसद के तहत, सूरज को अल्लाह ने बनाया किसी मकसद के तहत, शफक का जमाल पैदा किया किसी मकसद के तहत, उफक की सुर्खी पैदा की किसी मकसद के तहत, जमीन का बिछोना बिछाया किसी मकसद के तहत, आसमान का साइबान सजाया किसी मकसद के तहत, इंसानों को भेजा किसी मकसद के तहत, जानवरों को पैदा किया किसी मकसद के तहत। फूलों का तबस्सुम भी एक मकसद की वजह से है, कलियों की मुस्कुराहट भी एक मकसद की वजह से है, दरियाओं की रवानी भी एक मकसद की वजह से है, समुंदरों की तुग़यानी भी एक मकसद की वजह से है, बुलबुल की चहक भी एक मकसद की वजह से है, चिड़ियों की चहचहाहट भी एक मकसद की वजह से है। हम मकान बनाते हैं मकसद के तहत बनाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान जितना अहम होता है उसका मकसद भी उतना अहम हुआ करता है। आने वाला जितना अहम होता है उसके आने का मकसद भी उतना अहम होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आम इंसानों की आमद हुई, अल्लाहु अकबर, औलिया की आमद हुई, सहाबा की आमद हुई, आने वाले आते रहे। इनके आने से पहले जमीन के ऊपर अंबिया भी आते रहे। जनाब आदम भी आए थे, उनके आने का मकसद था। जनाब नूह भी आए थे, उनके आने का मकसद था। जनाब शीश भी आए थे, उनके आने का मकसद था। जनाब यूसुफ भी आए थे, उनके आने का मकसद था। हर आने वाला एक मकसद के तहत आया है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन याद रखें, इमामुल अंबिया की आमद भी किसी मकसद के तहत हुई है। ये मिलाद वाले मुस्तफा आए क्यों थे, आने का मकसद क्या था? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर आने वालों का अंदाज एक जैसा नहीं होता, आने वालों का अंदाज यकसा नहीं होता। जो जिस शान का होता है उस शान के साथ आता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, खुदा को अपनी मस्जिद का जायजा लें। अपनी मस्जिद के अंदर भी मुसल्लियान पंजवक्ता आते हैं, आने वाले मजदूर भी होते हैं, आने वाले फकीर भी होते हैं, आने वाले गरीब भी होते हैं, आने वाले अमीर भी होते हैं। हर आने वाला आता है लेकिन अपने अंदाज से आता है। लेकिन आप देख ले, मस्जिद के अंदर पंजगाना नमाज हो या जुमा की नमाज हो या ईदाई की नमाज हो, जब आने वाला आता है हर आदमी आकर के बैठ जाता है। अमीर आकर बैठ गया, गरीब आकर बैठ गया, अजनबी आकर बैठ गया, लोगों के दरमियान पहचान रखने वाला आकर बैठ गया, आलिम भी
भी बैठ गया, अनपढ़ भी बैठ गया, सेठ भी बैठ गया, गरीब भी बैठ गया, साहिब इक़्तिदार भी बैठ गया, लोगों के दरमियान जलील कहलाने वाला भी बैठ गया। लेकिन जब तक कि इमाम नहीं आता, लोग मुड़ मुड़ करके इंतजार करते हैं जमात उसी वक्त खड़ी होगी जब इमाम तशरीफ लाएगा। सब आ चुके हैं, लेकिन फिर भी पूरी मस्जिद भरने के बाद एक जगह मुसल्ला इमामत जिसे कहते हैं वो खाली है। जब तक वो नहीं आएगा उस वक्त तक के मस्जिद की रौनक की तकमील नहीं होगी, उस वक्त तक की नमाज खड़ी नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। मेरे अल्लाह ने भी इस कायनात को सजाया, कायनात की नामाइया, कायनात का हुस्न, कायनात का जमाल, ये शफक की सुर्खी, उफक का जमाल, कलियों का तबस्सुम, बुलबुल की चहक, सितारों की अंजुमन, सूरज का हुस्न, चांद की चांदनी, ये सारी कायनात सजाई। और सजाने के बाद अल्लाहु अकबर, मेरे अल्लाह ने फरिश्ते पैदा किए, मेरे अल्लाह ने पहाड़ पैदा किए, मेरे अल्लाह ने दरख्त पैदा किए, मेरे अल्लाह ने कलियों की नजाकत पैदा की, मेरे अल्लाह ने फूलों का हुस्न पैदा किया, मेरे अल्लाह ने दरियाओं की रवानी पैदा की, समुद्रों की तगयानी पैदा की। और सब सजाने के बाद उसके बाद आदम को भेजा। आदम तशरीफ लाए, नूह तशरीफ लाए, शीश तशरीफ लाए, यूसुफ तशरीफ लाए, सब आते गए। लेकिन वो आने वाले आ रहे थे, वो क्यों आ रहे थे? यादें तो ये कहते थे हमारे बाद आने वाला आएगा जो खुदा का हबीब होगा, जो खुदा का हबीब होगा, जो कायनात का मालिक होगा, जो कौनैन का मालिक होगा, वो आएगा। आदम ने भी आकर यही कहा वो आएगा, शीश ने भी आकर वही कहा वो आएगा, नूह ने भी आकर वही कहा वो आएगा, मूसा ने भी आकर वही कहा वो आएगा, ईसा ने भी आकर यही कहा वो आएगा। सब कहते थे वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। कायनात को इंतजार था वो आएगा तो वो कैसा होगा, उसका अंदाज कैसा होगा, वो किस तरह से दिल पर होगा, उसका हुस्न कैसा होगा, उसका जमाल कैसा होगा, उसका तकल्लुम कैसा होगा, उसका तरन्नुम कैसा होगा, उसकी मुस्कुराहट कैसी होगी। हाँ हाँ, तो कायनात के अंदर खुदा के नकीब ने आवाज दी, हाँ हाँ, जब वो आएगा जिसके लिए कायनात को सजाया गया, कायनात की नानाइया अल्लाहु अकबर जो बना पर रखी गई, वो हुस्न जमाल का पैकर बनकर आएगा। हाँ हाँ, सारी दुनिया हसीन है, वो हुस्न बन करके आएगा। वो इतना हुस्न वाला होगा कि जब वो आएगा तो हुस्न यूसुफ उसके दरवाजे पर हुस्न की खैरात देने के लिए खड़ा होगा। हाँ हाँ, जब वो आएगा तो उसकी शान ये होगी कि जनाबे मूसा की जिंदगी में जितने मौजज़ात थे, एक सफर में वो अपने मौजज़ात को दिखाता हुआ नजर आएगा। हाँ हाँ, वो आएगा। अल्लाहु अकबर। दाऊद जब कलाम पढ़ते हैं, दाऊद जब कलाम पढ़ते थे तो उनके कलाम को सुनने के लिए जंगल के चरिंद परिंद जमा हो जाते थे। लेकिन वो इतना प्यारा होगा, उसकी आवाज ऐसी मनमोहनी होगी, उसकी आवाज में वो कशिश होगी, उसकी आवाज में वो सराफीनी होगी कि जब वो कलामे खुदा पढ़ेगा तो सिर्फ चरिंद परिंद नहीं बल्कि कुदरत भी मुश्ताक होगी उसकी आवाज की। बल्कि अल्लाहु अकबर, खुदा उसकी आवाज से इतना प्यार करता होगा कि अपना कलाम भी उसी की ज़बान से सुनना पसंद करेगा। इसी को उस्ताद ज़मान कहते हैं, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अपना कलाम आमिना के लाल की ज़बान सुनना चाहेगा, वो आएगा। उसकी शान ये होगी कि अल्लाह अकबर कि जिब्रील अगर जमीन पर आ जाए तो उसकी मर्जी के बगैर वापस जा नहीं सकता। अल्लाह अकबर, फरिश्तों का सरदार, अल्लाह अकबर, फरिश्तों का सरदार, सज्जदुल मलाइका, सिदरा का मकीन, बुलबुले सिदरा। अल्लाह अकबर अंबिया के पास आता रहा, लेकिन आता अपनी मर्जी से, जाता अपनी मर्जी से, क्योंकि हुक्म पे खुदा था। जिब्रील जाओ मूसा के पास, जिब्रील जाओ ईसा के पास, जिब्रील जाओ दाऊद के पास, जिब्रील जाओ यूसुफ के पास। लेकिन अल्लाह अकबर जब वो आएगा खुदा के इज्न से, लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के इज्न के बगैर वापस नहीं जा सकता। क्या तुमने वो रिवायत नहीं सुनी? क्या तुमने वो हदीस नहीं पढ़ी? तुम्हारे कानों से ये अल्फाज नहीं टकराए कि अल्लाह अकबर बद्र के मैदान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों जाओ और मेरे महबूब ने जो है वो आज
तलवार उठाई है, इसलिए तुम भी तलवार उठा लो। मैं तमहीद अर्ज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल बहुत मुख्तसर वक्त में कर दूंगा, इसलिए कि ये वक्त आराम का है, सर्दी के अय्याम भी है, बहुत देर तक कि आपका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, लेकिन बहुत मुख्तसर में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। यहाँ अहले इल्म की अंजुमन है, यहाँ अहले इल्म मौजूद है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप गौर फरमाएं, आप तवज्जो फरमाएं। नबी तो बहुत आए, सारे नबी अजमत वाले, सारे नबी बुजुर्गी वाले, हर नबी पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हर नबी शान वाला, हर नबी अजमत वाला, हर नबी अच्छा, हर नबी बुजुर्ग, हर नबी आला, हर नबी बाला, हर नबी और कहता है। अभी आप नाज़िम साहब से वो नाज़ सुन चुके हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, समझ गई, जिसके आगे सभी मशअले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, यूसुफ सारे अच्छों में अच्छे हैं, मूसा सारे अच्छों में अच्छे हैं, नूह सारे अच्छों में अच्छे हैं, ये सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मेरे आका के दीवानों, बद्र का मैदान है, बद्र का मैदान है, रसूलुल्लाह ने तलवार उठा ली है। गौर फरमाए, लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, हम कहते हैं तुमने दरअसल मारिफत नबूवत हासिल ही नहीं की है, इसलिए तुम बहक गए हो, तुम कुछ और कहते हो, जुनून में बके जा रहे हो। अगर तुम किताबें पढ़ लेते या पढ़ने के बाद फैजान इल्म हासिल कर लेते या तजाहुल आरिफाना से काम न लेते तो शायद तुम्हारी जबान पर ये अल्फाज ना आते। बद्र के मैदान में मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, कौन फरिश्ते जिन्हें खून रेजी से नफरत है, जिन्हें जंग से नफरत है, जो लोग अमन के कयामगर हैं, अमन के अलम बरदार हैं, जिन्होंने इंसान की पैदाइश के मौके पर कहा था अल्लाह तो खलीफा उसको बनाएगा जो जमीन पर जाकर खून रेजियां करेगा। पता चला फरिश्तों को खून रेजी पसंद नहीं, उनका काम तो तस्बीह तहलील है, उनका काम तो तस्बीह मुसल्ला है। पैदा होने से लेकर के फना होने तक जो क़याम में है क़याम में, जो रुकू में है रुकू में, जो सुजूद में है सुजूद में। लेकिन अल्लाह कुर्बान, अपने नबी की शान क्या है, अपने नबी का मकाम क्या है, जिन फरिश्तों को खून रेजी से नफरत है, जब बद्र में मेरे नबी ने तलवार उठा ली तो मेरे अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों अब तस्बीह और तहलील का वक्त नहीं, हबीब ने तलवार उठाई है तो तुम भी मैदान जंग में चले जाओ। और फरिश्ते मैदान जंग में आए, उनका सरदार बनकर जिब्रील आया, जिब्रील ने मुसलमानों की मदद की जिसका तस्करा कुरान में किया गया है। लेकिन मेरे आका के दीवानों, काम हो गया। अगर आप किसी को किसी काम के लिए भेजे तो वापस बुलाने के लिए हुक्म की जरूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर अगर अल्लामा हसन फारूकी आपसे कहें बेटे जाओ और जाकर के फुला काम करो, जब वो काम करो, अल्लाह अकबर, काम हो गया, अब आप फोन करके पूछेंगे नहीं हजरत काम हो गया मैं वापस आ जाऊं। अल्लामा सैयद रिजवान साहब कहें बेटे जाओ फुला चीज ले आओ या फुला को ये पैगाम पहुंचा दो, पैगाम पहुंचा दिया, आप वहां खड़े होकर फोन नहीं करेंगे हजरत पैगाम तो पहुंचा दिया, क्या मैं वापस आ जाऊं? वापस आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती, हो गया इंसान वापस खुद ब खुद चला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लामा हसन फारूकी ने हमें मदऊ किया, यहाँ के लोगों ने मदऊ किया, बुलाने के लिए लोगों ने फोन किया, लेकिन भिजाने के लिए फोन नहीं करेंगे कि अब आप जाइए, ये नहीं कहेंगे। काम खत्म हुआ, हमें भी अक्ल शऊर है कि हमें चले जाना चाहिए और हम चले जाएंगे, आप भी काम खत्म हुआ चले जाएंगे। उसूल ये है कि जो काम किया जाए बस उसकी इजाजत की जरूरत होती है, काम करके वापस आने की जरूरत, इजाजत की जरूरत नहीं होती। अल्लाह अकबर। अल्लामा काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि तआला अलैह तफसीर मज़हरी में लिखते हैं कि जिस रात को हजरत जिब्रील फरिश्तों को साथ लेकर मुसलमानों की मदद के लिए बद्र के मैदान में उतरे, मुसलमानों की इमदाद के लिए, जब काम मुकम्मल हो गया और उसके बाद जंग का गुबार छट गया, अल्लाह ने मुसलमानों को खुली फतह नुसरत अता फरमाई, कुफारों को जलील किया, उनके सरगना कत्ल किए गए, बहुत से लोग कैदी बनाए गए। मेरे सरकार जब नमाज पढ़ा रहे थे उस वक्त मेरे सरकार नमाज पढ़ाते पढ़ाते मुस्कुराने लगे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये नमाज पढ़ाते हुए मुस्कुराना हमारे समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जो सहाबा नहीं देख सकते वो रसूलुल्लाह देखा करते हैं। तो पता चला जब सहाबा की नजर और मुस्तफा प्यारे की नजर बराबर नहीं, दो आंखें होने के बावजूद, तो आज 1450 साल के बाद चश्मा लगाने वाले उम्मती की नजर और मुस्तफा जाने रहमत की नजर बराबर कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे
वालों, सहाबा ने अर्ज किया हुजूर नमाज में मुस्कुरा रहे हैं, बात समझ में नहीं आई। अच्छा बात यह है आगे इमाम खड़ा है, अगर वो मुस्कुरा रहा है या चुपके चुपके रो रहा है ये मुसल्ली को पता नहीं चलता, क्योंकि मुसल्ली के लिए हुक्म ये है कि जब वो नियत बांध ले, जब वो नमाज शुरू कर दे तो वो अपनी निगाहें नीची कर ले। सहाबा नमाज की हालत में जब मुस्तफा करीम के पीछे होते तो नजरें नीची नहीं करते थे, बल्कि वो नजरें तो मुस्तफा प्यारे के चेहरे पर रखते थे और गोया के हालत नमाज में वो शक्ल मुस्तफा खुदा के नूर की ज़ियारत कर लिया करते थे, केवल दुआ को देख लिया करते थे। सहाबा ने अर्ज़ की आका हमारे माँ बाप पे कुर्बान, आप क्यों मुस्कुराए? आका फरमाते मुस्कुराना इसलिए है कि जिब्रील आया था तुम्हारी मदद के लिए, काम पूरा करके जब वो गया, जिब्रील का घर है सिदरा, जिब्रील का घर है सिदरा, जिब्रील का मकाम है सिदरा। जब जिब्रील आसमानों की तरफ बढ़ा तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील आगे। जिब्रील ने अर्ज की हाँ हुक्म हुआ, अभी तुम्हें इजाजत नहीं आने की, क्या तुम मेरे हबीब से इजाजत लेकर आए? सुभान अल्लाह। काम पूरा हो गया, इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन कुदरत बता रही है मकाम मुस्तफा क्या है। सुभान अल्लाह। हुजूर की शान क्या, हुजूर की अजमत क्या है। अल्लाह अकबर। जिब्रील से कहा कि जिब्रील आज तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे, जा पहले मेरे हबीब से इजाजत लेकर आ। जब महबूब इजाजत नहीं दे इस सिदरा पर वापस नहीं आ सकता। आका फरमाते हैं अल्लाह ने उसको जमीन में बैठाया, अब तो जिब्रील इजाजत लेने आया तो मैं उसको देख करके मुस्कुरा रहा हूँ। ये मुस्तफा जाने रहमत की शान है कि जिब्रील आ जाए तो बगैर हुजूर की इजाजत के वो अपने घर नहीं जाए। सुभान अल्लाह। मुस्तफा है, ये शान मुस्तफा है। अल्लाहू अकबर। अर्ज ये कर रहा था आने वाला जिस शान का होता है उसी शान से वो आता है, उसी एहतमाम से वो आता है। अब आप अंदाजा लगाए हुजूर जैसा कोई नहीं। अल्लाहू अकबर। मस्जिद के अंदर जब तक इमाम ना आए उस वक्त तक नमाज शुरू नहीं हो सकती। लोग पलट पलट कर देखते हैं, कायनात की सारी रानाइयां मुकम्मल हो गई, लेकिन फिर भी उम्मत को, कौम को इंतजार था, कायनात को इंतजार था, रब की मखलूक को इंतजार था। वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा। हर नबी आकर यही कहता वो आएगा, वो आएगा, आएगा। इसीलिए तो कहा गया, आशिक रसूल कहते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुझान लाने आए हैं, उन्हीं की आने की धूमें मचाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, हर रसूल इन्हीं के डंके बजाने के लिए आए, इन्हीं की आमद की खबर देने के लिए आए। लेकिन कायनात की रानाइयां मुकम्मल न हुई। अब कुदरत ने कायनात की रानाइयों को मुकम्मल करने के लिए अपने हबीब को भेजा। जब मस्जिद का इमाम आता है तो अपनी शान के मुताबिक आता है। तो नबियों का इमाम भी यूं ही नहीं आया, नबियों का इमाम भी बड़ी शान के साथ आया, किस शान के साथ आया। हजरत आमिना ने अजायबात देखे। अल्लाह अकबर। बारिश रुक चुकी थी, बारान रहमत का नुज़ूल हुआ। आमिना के पैरों के नीचे पत्थर नर्म हो गए। ये रिवायतें आप सुनते रहते हैं, उसकी तरफ मुझे नहीं जाना। लेकिन जो रसूल पूरी कायनात में खुदा के बाद सबसे बुजुर्ग और बरतर हो, सबसे अफजल और आला हो, बस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, जो अल्लाह के बाद सबसे अजीम हो, अजमत वाला हो, बुजुर्ग वाला हो। उस रसूल के आने का मकसद क्या है? मिलादुन नबी मनाने वालों, सिर्फ कुमकुमे लगाकर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, सिर्फ परचम लहराकर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, हम जलसा व जुलूस करके सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। यकीनन कुमकुमे लगने चाहिए, लाइटिंग का एहतमाम होना चाहिए, परचम लहराना चाहिए, जुलूस निकालना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। हम जुलूस निकालेंगे यकीनन बरकतें मिलेगी, महफिलें सजाएंगे बरकतें मिलेगी, कुमकुमे लगाएंगे, लाइटिंग लगाएंगे बरकतें मिलेगी। हम अपना घर सजाएंगे, अल्लाह हमारा दिल सजाएगा, और मरने के बाद हमारी कब्र को मिलाद के शक्ल मुनव्वर किया जाएगा। कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। लेकिन हुजूर की आमद का मकसद क्या है? मिलाद मुस्तफा का मकसद क्या है? हुजूर किस मकसद के लिए आए थे? तो मेरा अल्लाह हुजूर की आमद के मकसद को यूं बयान करता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़।
सुभान लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह। वो अल्लाह है जिसने हक के साथ अपने रसूल को जलवगर फरमाया। सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद का मकसद क्या? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, ये दीन हक लेकर के आए ताकि तमाम अदियान पर दीन हक गालिब हो जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ग़लबे दीन के लिए आए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद दीन का गलबा, हर घर में अल्लाह के दीन का नूर पहुंचाना, हर दिल तक के अल्लाह के दीन का नूर पहुंचाना, हर बंदे को ईमान की रमक अता करना, हर घर में कुरान की बरकतें अता करना, हर वजूद पर दीन का गलबा अता करना। अब आप अंदाजा लगाएं, हुजूर आए तो बड़ी शान से, लेकिन मकसद ये लेकर के आए कि अल्लाह के दीन को गलबा नसीब हो जाए। सुभान। हर नबी ने गलबे दीन के लिए कोशिश की, लेकिन अंबियाए किराम अपनी अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल करके जब चल दिए तो काम अभी बाकी था। तो अल्लाह ने उसको भेजा जिसकी हिम्मत सारे नबियों की हिम्मतों से आला थी। अल्लाह ने उसको भेजा जिसका हुस्न सारे नबियों के हुस्न से अजीम तर था। सबको नबी, सब नबियों को मौजज़ा देकर भेजा, उन्हें मौजज़ा बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। वो किस शान के थे, कैसी शान वाले थे। अल्लाह अकबर। लोग उनका हुस्न देख लेते। बुजुर्गों ने फरमाया अगर हुजूर पर कुरान नाजिल ना भी होता, अल्लाह ने अपने हबीब को वो हुस्न दिया था कि हुजूर का हुस्न जिस पर बेनकाब होता वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो। सुभान अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तकमील के लिए, दीन के गलबे के लिए आए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके लिए कितनी मेहनतें की। मिलाद मनाने वाले अगर हुजूर की मेहनतों को भूल जाए तो समझ लो कि उन्होंने मकसद मिलाद को फरामोश कर दिया। गलबे दीन के लिए आकाए करीम की मेहनत का एहसास जरूरी है। आज बहुत से लोगों की एक सोच बन चुकी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया होगा, चांद के दो टुकड़े हो गए होंगे, लोग उसी को देखकर मुसलमान हो गए होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूरज पलटाया होगा, लोग उसी को देखकर मुसलमान हो गए होंगे। यकीनन ये बात हक है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े किए, सूरज को पलटाया, दरख्तों को अपने पास बुलाया, कंकरियों को ज़बान अता की, सुतूने हन्नाना से हुजूर ने कलाम फरमाया, उसको रोने का शऊर अता किया। आका की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए। लेकिन इस्लाम सिर्फ मौजज़ात से नहीं फैला, बल्कि जो लोग मौजज़ा देखकर मुसलमान नहीं हुए वो आकाए करीम की मेहनतों से मुसलमान। सुभान अल्लाह। आज हम मौजज़ात का जिक्र तो करते, करना भी चाहिए, हमारे ईमान की ताजगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमने आका की मेहनतों को फरामोश कर दिया। शायद इसीलिए इस उम्मत को दीन पर अमल करने का जज्बा दिलों के अंदर जो सर्द पड़ता जा रहा है, उसकी वजह यह भी हो सकती है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों को फरामोश किया गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाअते दीन के लिए, गलबे दीन के लिए जो मेहनतें की, जो कोशिशें की, जिन तकालीफ से मेरे सरकार गुजरे, उन तकालीफ को हमने फरामोश कर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम करबला के शहदाई हैं, हम करबला के फिदाई हैं, मौला हुसैन पर सब कुछ कुर्बान करते हैं। लेकिन एक बात अर्ज करूं, करबला में मौला हुसैन पर 3 दिन की मुसीबतें थी जिसका जिक्र हम करते हैं, लेकिन जिस दीन को अल्लाह के हबीब ने हमारे घर तक पहुंचाया, इस दीन को पहुंचाने के लिए मेरे सरकार 21 साल तक की मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सिर्फ 2 साल हैं, सिर्फ 2 साल। मुहक्किकीन और उलमाए मुहतातीन ने हिसाब लगा करके जोड़ करके बताया, आका की जिंदगी के सिर्फ 2 साल है जो चैन और सुकून के साथ गुजरे हैं। ऐलाने नबूवत के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 21 साल मुश्किल, मसाइब और तकलीफ में गुजरते हैं। और उससे पहले आप देखें,
ولادت سے لے کر وصال تک اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ دکھ سے گزر رہے ہیں، ہر لمحہ امتحان سے گزر رہے ہیں، ہر لمحہ تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ جس نے کونین کو خوشیاں نصیب فرمائی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس کر سبحان اللہ، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول ابھی ماں کے شکم میں صرف 4 مہینے کے حمل کی شکل میں ہے کہ والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند گوشے اشارتاً پیش کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں ہے، 4 مہینے کے امی کے شکم میں، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی 6 سال کی عمر ہی ہوئی ہے کہ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور ماں کا سایہ تو اس وقت سر سے اٹھا ہے کہ ایک انسان جب ان روایات کو پڑھتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ محققین کی تحقیق میں آپ کو الجھائے بغیر صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے رسول کی زندگی کا، ان کی محنتوں کا، ان کی مشکلات کا ہمیں احساس نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنتوں کے ساتھ ہم تک دین پہنچایا، کاش کہ ہم اس کا احساس کرتے۔ مختلف کتب سے اس کا عطر نچوڑ کر اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر کے عرض کروں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ دنیا سے کسی کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آقا کریم کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور رسول اللہ کی امی جان نے میرے سرکار سے کہا جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی، ارشاد فرمایا بیٹے تم نے اپنے بابا عبداللہ کو تو نہیں دیکھا، چلو میں تمہیں ان کی قبر کی زیارت کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا سفر ہے جو میرے آقا اپنے بابا کی مزار کی زیارت کے لیے تشریف لائے، یا زیارت کے لیے گئے یا اپنی زیارت اپنے بابا کو کرانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ جو کہنے، لوگ کہتے ہیں کہ قبروں پر جانا شرک اور بدعت ہے، ہم کہتے ہیں رسول اللہ کا پہلا سفر بالقصد، جس کو شد رحال کا نام دیتے ہیں، ہائے ہائے، پہلا سفر بالقصد، کوئی اور ضرورت نہیں۔ امی جان کہتی ہے بیٹا میں تمہیں تمہارے بابا کی مزار دکھا کر کے لاؤں، اور اللہ کے حبیب اپنی امی کے ساتھ چلے۔ اور اگر کسی کو شک ہے کہ حضور علیہ السلام کسی اور کام کے لیے گئے تھے تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ پھر حضرت آمنہ کی طبیعت کی علالت کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ تو اچھی گئی تھی سفر کر کے، پھر وہ بیمار کیوں ہوئی؟ بیمار ہونے کی وجہ کیا تھی؟ بہرحال اس کی طرف نہیں جانا، لیکن آقا نے زندگی کا پہلا سفر ایک ولی کے مزار پر حاضری کے لیے فرمایا، سبحان، اور یہ کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اپنے والد کے مزار پر حضور کھڑے تھے، 6 سال کا ننھا سا پیغمبر اپنے والد کے مزار کے سرہانے کھڑا ہے۔ ایک جوان بیوی جو شوہر کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد بیوہ ہو چکی ہے، حضرت عبداللہ کا اس وقت وصال ہوا ہے جبکہ ابھی آپ کے چہرے پر داڑھی نکلنا صرف شروع ہوئی تھی، چہرے پر روحیں تھے، اور آپ کا وصال ہو گیا۔ بہت کم عمری کے اندر حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، اور حضرت آمنہ نے ابھی زندگی کی شوہر کے ساتھ صرف 4 مہینے کی بہاریں دیکھی تھی۔ 4 مہینے کی وہ سہاگن شکم میں بچہ لے کر بیوہ ہو گئی، اور 6 سال کے بیٹے کو گویا کہ 6 سال کے بعد اپنے شوہر کی قبر پر آئی ہے، تو کبھی شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے، کبھی معصوم بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ اور آپ نے اس وقت جو اشعار کہے تھے کتابوں میں موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اے یثرب والو، کیا تمہارے کاندھے اس وقت تھکے نہیں تھے جب تم میرے عبداللہ کا جنازہ اٹھا رہے تھے؟ تم نے کتنے حسین انسان کو قبر کی گود میں ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ اس طرح کی باتیں آپ نے کی، اور کبھی قبر کو دیکھتی، کبھی بیٹے کو روتی جاتی، اور اس غم کو آپ برداشت نہ کر سکی۔ اسی آنسوؤں کی برسات میں آپ پر ایسے غم کا صدمہ پڑا کہ اس کو برداشت نہیں کر سکی اور بیمار ہو گئی، اور جب لوٹی ہے اپنے 6 سال کے معصوم بچے کے ساتھ، جو کائنات کا رسول، کونین کا والی، ایک کنیز ساتھ میں ہے جس کا نام ام ایمن ہے۔
یہ 3 نفری قافلہ ہے جو پھر یثرب سے چلتا ہے، جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ ہم اسے یثرب کہنا بھی گوارا نہیں کرتے اور نہ کہنے کو مناسب سمجھتے ہیں، لیکن ابھی حضور علیہ السلام ہجرت نہیں کی ہے، اس لیے اس کو مورخین نے اس کا پرانا نام لکھا ہے۔ 3 نفری قافلہ چلا ہے اور مقام ابوا پر ننھے سے پیغمبر کی امی جان نے چلنے سے انکار کر دیا ہے، اب میں نہیں چل سکتی۔ گویا کہ وہ وقت آ چکا تھا کہ اب ماں بھی اپنے ننھے سے بیٹے کا ساتھ چھوڑ دینا چاہتی ہے۔ میرے رسول کو شاید یتیم اس لیے بنایا گیا، شاید نہیں بلکہ یقیناً کہ حضور علیہ السلام یتیموں کے درد کو محسوس کر سکے، اس لیے عبداللہ کے در یتیم کو، آمنہ کے در یتیم کو میرے اللہ نے باپ کے حوالے سے جب شکم میں ماں کے 4 مہینے کے تبھی باپ کا سایہ اٹھایا اور 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ، بلکہ اس کی حکمتیں کہیں ہے۔ کیا محبوب کو بھی یتیم کیا جاتا ہے؟ حکمتیں یہ تھی، جب کوئی بچہ بہت باصلاحیت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت اچھی کی ہے۔ بے شک میرے اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ محبوب کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ باپ کا احسان ہے یا ماں کا، اسی لیے میرے اللہ نے اپنے حبیب کو یتیم کر دیا کہ حبیب تو یتیم ہوگا، تجھ پر کسی کا احسان نہیں ہوگا، تجھ پر احسان صرف تیرے خالق و مالک کا ہوگا۔ جناب آمنہ نے چلنے سے انکار کر دیا، ام ایمن کے سہارے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر گئی اور پتھر کا سرانہ دے کر ام ایمن نے جناب آمنہ کو لٹا دیا۔ ماں لیٹی ہوئی ہے، 6 سال کے معصوم پیغمبر معصومیت کے ساتھ اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، ماں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ ماں اس لیے رو رہی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دائی اجل کو لبیک کہہ رہی ہے، ماں کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ اب یہ صورت پھر میں قیامت تک دیکھ نہ سکوں گی۔ صحرا کے اندر میں اپنے 6 سالہ معصوم بچے کو یتیم کر کے جا رہی ہوں، یہ احساس اس ماں کو رلا رہا تھا، لیکن میرے نبی کی امی جان جاتے جاتے یہ شعر پڑھ رہی تھی، میں بھلائی نہیں جاؤں گی، میں نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے جس بیٹے کی وجہ سے قیامت تک لوگ میرا نام لیتے رہیں گے۔ سبحان اے اللہ۔ آمنہ، یقیناً تم نے سچ کہا تھا، تم نے سچ محسوس کیا تھا، خدا کی عزت و جلال کی قسم، احسان فراموش تو تجھے بھول جائیں گے، لیکن میلاد اس وقت تک مکمل بیان نہیں کی جائے گی جب تک کہ آمنہ تیرا ذکر نہ کیا جائے گا۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ آمنہ تو وہ ماں ہے کہ عیسیٰ کی ماں بھی تیرے برابر نہیں ہو سکتی، موسیٰ کی ماں بھی تیرے برابر نہیں ہو سکتی، داؤد کی ماں بھی تیرے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی کا بیٹا صرف نبی ہے، کسی کا بیٹا ولی ہے، کسی کا بیٹا صحابی ہے، اور تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے، حبیب خدا ہے۔ تیرا بیٹا وہ ہے جو کونین کا والی ہے، نہ تیرے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، نہ تو کسی کی ماں ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے کہ میں بھلائی نہیں جاؤں گی، لوگ مجھے بھولیں گے نہیں، اس لیے کہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے میرا ذکر ہمیشہ رہے گا، ہر دور میں رہے گا، ہر زمانے میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہتے ہوئے گویا کہ میرے نبی کی شان میں شعر پڑھتے ہوئے حضرت آمنہ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ میرے رسول نے پہلی مرتبہ کسی کی موت ہوتے ہوئے دیکھی تھی، اور جب ماں کو گفتگو کرتے ہوئے حضور نے چپ دیکھا تو اپنی امی کے سینے پہ سر رکھ کر حضور ماں کے گالوں کو تھپکیاں دیتے ہیں، امی کچھ اور کہو، ماں کچھ اور کہو۔ جناب ام ایمن میرے رسول کو سینے سے لگا کے کہتی ہے، شہزادے جو دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، تمہاری ماں نے دائی اجل کو لبیک کہا ہے، اب یہ نہیں بولے گی۔ میرے رسول نے پہلی مرتبہ کسی کی میت، کسی کا انتقال، کسی کا وصال دیکھا۔ 6 سال کی عمر میں میرے رسول کی یہ کیفیت کے صحرا میں میرا رسول ماں کے حوالے سے یتیم ہو گیا۔ ام ایمن نے کہا، بیٹے محمد، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر کھود کر کے
اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت تو میرے رسول نے پہلی مرتبہ اپنے ننھے سے نرم نازک ہاتھوں میں پتھر لیا تھا نوکیلا قبر کھودنے کے لیے۔ یہ بڑا دردناک واقعہ ہے اور خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں کی اس پر توجہ چاہتا ہوں کہ جس قبر کو رسول نے اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا، جب آپ مقام ابوا جائیں گے، جانے کی سعادت حاصل کریں گے، تو اس وقت جناب آمنہ کی قبر کو شہید کیا گیا ہے۔ کچھ آثار باقی ہے اور صرف شہید ہی نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ کہہ کر شہید کیا گیا ہے کہ نبی کی ماں کافرہ اور مشرکہ تھی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اعوذ ہے۔ باللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلک کی بات نہ کرو، لڑانے کی بات نہ کرو۔ میں کہتا ہوں بالکل لڑانے کی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن مسلک کی بات تو ہونی چاہیے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو۔ ایک بڑا حسین ٹائٹل ہے، صرف اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، پھر اپنے اس اسد عنوان کی طرف فوراً آ جاؤں گا۔ کافر کو کافر نہ کہو، یہ جملہ اتنا خوبصورت لگتا ہے مجھے کہ کافر کو کافر نہ کہو۔ بظاہر اگر یہ لوگ دنیا سے اختلاف کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ بات خلوص نیت سے کہتے کہ کافر کو کافر نہ کہو، تو اس پر کچھ سوچا جا سکتا تھا۔ حالانکہ ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب تو کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون۔ ہم قرآن سے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ہٹ سکتے، لیکن اگر امت میں اتحاد کی خاطر خلوص نیت کے ساتھ وہ یہ کہتا کہ کافر کو کافر نہ کہو، ہم اس کی حمایت تو نہ کرتے لیکن اس پہ کچھ سوچتے کہ یہ جملے کا ظاہر جتنا حسین ہے اس کے باطن میں ذرا اتر کر بھی تو دیکھیں۔ لیکن میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، میلاد منانے والوں، کافر کو کافر کہنے کا نہ کہنے کا مطلب کیا؟ بش کافر ہے، اس کو کافر نہ کہو، یہی تو ہے۔ اوباما کافر ہے، اس کو کافر نہ کہو۔ بال ٹھاکرے کافر ہے، اس کو کافر نہ کہو۔ شنکراچاریہ کافر ہے، اس کو کافر نہ کہو۔ انہیں کافر نہ کہو۔ جو بتوں کو سجدے کر رہے ہیں وہ کافر ہے، مشرک ہے، انہیں کافر نہ کہو۔ یہ ایک بات کہی جاتی ہے، یہ بظاہر اس کا مطلب یہی تو ہے۔ مجھے بتاؤ، جب بش کا کفر پوری دنیا کے سامنے اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ ظاہر ہے، تو تم نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ کافر کو کافر نہ کہو، اور تم نے امت کے جوانوں کے ذہنوں کو زہر سے بھرنے کی کوشش کی۔ تو مجھے بتاؤ، جو بتوں کے آگے سر ٹیک رہے ہیں، جن کا کفر، جن کا زنا، جن کا شرک بالکل لوگوں کے سامنے ظاہر ہے، تم ذہن دے رہے ہو کہ کافر کو کافر نہ کہو۔ آخر کون سی ضرورت پیش آ گئی تھی کہ تم نے نبی کے ماں باپ کو کافر کہہ دیا؟ جب آپ کے نزدیک کافر کو کافر نہیں کہہ سکتے تو وہ کون سی ضرورت آ گئی تھی پیش کہ فتاوی رشیدیہ میں نبی کے امی ابا کو کافر لکھ دیا گیا؟ سعودی سے چھپنے والی کتابوں کے اندر نبی کے ماں باپ کو کافر لکھ دیا گیا۔ صرف کافر ہی نہیں لکھا گیا بلکہ یہاں تک کہا گیا اللہ اکبر کہ یہ جہنمی ہیں، مشرک ہیں، ان کی قبروں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جانا چاہیے۔ اور سیدہ آمنہ خاتون کی قبر کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک الگ عنوان ہے کہ نبی کے ماں باپ مسلمان تھے یا نہیں۔ ہمارا ایمان تو یہی ہے بے شک کہ بے شک نبی کے ماں باپ مسلمان دین ابراہیمی پر دنیا سے گئے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر قبر انور سے باہر آئے مسلمان ہونے کے لیے نہیں بلکہ امت محمدیہ میں داخل ہونے کے لیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، دین ابراہیمی پر دنیا سے گئے تھے، قبر سے باہر اس لیے آئے کہ خلیل کی امت اور حبیب کی امت فضیلت میں دونوں برابر نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے چاہا اب تک خلیل کی امتی تھے، اب کلمہ پڑھا کر اپنا امتی بنا لوں تاکہ امت محمدیہ کی فضیلت بھی ان کو مل جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ کفر پر تو تھے
रहीम। और अगर बात इतनी है कि नबी के माँ बाप के कुफ्र की बात करते हैं, बस मैं एक रिवायत पढ़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, गुफ्तगू बहुत फैलाना नहीं चाहता। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जाते हैं, कितने दिन के लिए? 40 दिन तक। आप किताबें उठा करके पढ़े, अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मुनीरी हदीस के हवाले से लिखते हैं कि अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील जाकर के दरिया की मछलियों पर और दरियाई जानवरों पर ऐलान कर दो कि कोई मछली या दरिया का कोई जानवर इस मछली के बराबर अब नहीं तैरेगा, इसलिए कि इस मछली के पेट में मेरा नबी आ गया है। कोई नर मछली इस मछली के साथ नहीं जाएगा और कोई नर मछली इसके साथ जो है वो वजीफा ज़ौजियत अदा नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मेरा नबी यूनुस आ गया है। और 40 दिन के बाद जब मछली के शिकल से यूनुस अलैहिस्सलाम निकले, जमाना गुजरता गया, दौर गुजरता गया, खातिमुल अंबिया की ज़बान से मेरे अल्लाह ने कहलवाया, हबीब कह दो जिस मछली के पेट में यूनुस 40 दिन तक रहे, उस मछली को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मुझे बताओ, मछली नबी की मां नहीं हो सकती अगर यूनुस जैसा पैगंबर 40 दिन के लिए मछली के पेट में जाए तो वो मछली जन्नत में जाती है। हबीब खुदा 9 महीने बच्चे जिस आमिना के शिकम में रहे, वो आमिना जन्नत में क्यों नहीं जा सकती? सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुल नबी, शहजादे रसूल आजम, सुन्नी दावत इस्लामी, रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है। नारे रिसालत। लोगों अपने ईमान की हिफाजत करो। कल रसूलुल्लाह की बारगाह में शफाअत की भीख लेने सबको जाना है, नमाजियों को भी, रोजेदारों को भी, हाजियों को भी। अरे जब खलीलुल्लाह को उनकी हाजत होगी, काबा बनाने वाले पैगंबर को उनकी हाजत होगी, तो तुम्हें और मुझे क्यों नहीं होगी? अगर कल रसूलुल्लाह ने तुम्हारा दामन पकड़कर पूछ लिया कि जो मेरी माँ पे कुफ्र के फतवे देते थे तुम उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, सुन्नियों क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास जवाब क्या होगा? दीन आधा तीतर आधा बटेर का नाम नहीं है। या तो कोई सिर्फ मोमिन होगा या कोई सिर्फ काफिर होगा। ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई जगह नहीं है। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम, ये मजहब की तालीम नहीं है। इसलिए दिल के कानों से सुन लो जिन लोगों ने, और अगर कोई इनकार करे तो फतावा रशीदिया छुपा नहीं है, छपा और किताबें मौजूद है जिसमें नबी के माँ बाप को काफिर लिखा गया। लोगों होश के नाखून लो, जब कोई उन्हें काफिर कहे, अपनी बारी आती है तो लोग कहते हैं काफिर को काफिर न कहो। इतने मोहतात अगर तुम होते तो तुम नबी के माँ बाप को काफिर क्यों कहते? बहरहाल हुजूर ने पहली मर्तबा एक नुकीला पत्थर अपने हाथ में थामा और अम्मी की कब्र खोदने लगे। हजरत दाऊद के हाथों पर अल्लाह ने लोहे को नर्म कर दिया था और उस सख्त पहाड़ी और पत्थर को अल्लाह ने 6 साल के मेरे पैगंबर के हाथों नर्म फरमा दिया था। हुजूर खोद रहे थे, उम्मे ऐमन सहारा दे रही थी और फिर उसके बाद मेरे रसूल ने अपनी अम्मी को उम्मे ऐमन के सहारे कब्र में लिटाया और जब मिट्टी बराबर कर दी, डाल दिया, तो उम्मे ऐमन हाथ पकड़कर मेरे रसूल को टीले के नीचे उतारती है। मेरे नन्हे से पैगंबर कहते, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। मासूम पैगंबर ने कहा, उम्मे ऐमन मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने कहा, बेटे अब तुम्हारी माँ क़यामत तक यहीं रहेगी या तुम्हारी माँ हमेशा यहीं रहेगी। मैं अपने अल्फाज का जमा रिवायत को पहना करके पेश करना चाहता हूँ, तुम्हारी माँ हमेशा यहीं रहेगी। मेरे रसूल ने अपना हाथ उम्मे ऐमन के हाथ से छुड़ाया और तेजी के साथ टीले पर दौड़ पड़े। जब हाथ छुड़ाकर टीले की तरफ दौड़ पड़े, उम्मे ऐमन एक लम्हे के लिए परेशान हो गई, ये गए कहाँ है। जब टीले की तरफ देखिए तो क्या देखती है, रसूल अपनी माँ की कब्र पर सर रख करके रो रही हैं और कुछ इस तरह के जुमले तरतीब पाते, अम्मी तुम्हें तो पहले से पता था ना कि दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, फिर तुम मुझे छोड़ करके क्यों चली गई। उस वक्त उम्मे ऐमन ने
میرے رسول کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے ایسی باتیں نہیں کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ غور فرمائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر درد کرب سے اور امتحانات کی زندگی سے گزرتے ہیں، لیکن آج امت اس درد کو محسوس نہیں کر پا رہی۔ یہ تو 6 سال کی عمر ہے، اور بھی اگر الگ ترتیب آپ آگے بڑھتے چلے تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن جس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، اس وقت جو قوم انہیں صادق و امین کہتی تھی، وہی لوگ میرے رسول پہ پتھر برسا رہے تھے۔ وہ جن کے ہاتھ میں پھول دے کے آیا تھا، انہی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں۔ غور فرمائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، سرکار علیہ السلام کو گالیاں دی گئی، حضور کو مجنون کہا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آصف زدہ کہا گیا، اس کے بعد بھی میرے آقا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور کو 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر 2 پہاڑیوں کی گھاٹیوں کے اندر قید کر دیا گیا۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو جن 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر قید کیا گیا تھا، حضور کے ساتھ کوئی چیز بیچی نہیں جاتی تھی، حضور سے کوئی چیز نہیں خریدی جاتی تھی، یہ اعلان تھا، سوشل بائیکاٹ تھا اللہ کے حبیب کا اور ان کے خاندان والوں کا، ان کی اہل بیت کا۔ جعفر طیار کہتے ہیں وہ 3 سال نبی کے گھر والوں کے ایسے گزرے کہ میرے رسول کے گھر والوں کے جو ننھے بچے تھے ان کو درخت کی پتیاں کھلائی جاتی، نبی کے گھر کے بچوں کو جب درخت کی پتیاں کھلائی جاتی، ان کے ہونٹ پر درخت کی پتیاں کھا کر ایسے موٹے ہو گئے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ 3 سال کے وہ دردناک لمحات ہیں، یہ امت بھول گئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، اپنے چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، میلاد النبی مناؤ، اس کے مقصد پر نظر رکھ کر کے مناؤ۔ آقا کیوں آئے تھے دنیا میں؟ غلبہ دین کے لیے۔ آج آپ پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہو۔ میں کہتا ہوں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان اپنے وجود پر اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتا تو وہ دنیا پہ کیا اسلامی حکومت قائم کرے گا؟ کیا تمہارا وجود دنیا سے ہٹ کر ہے؟ دنیا کے ممالک سے ہٹ کر ہے؟ تم سارے ممالک پر، پوری دنیا پر اسلامی حکومت کا غلبہ چاہتے ہو، پہلے اپنے وجود پر تو اسلامی حکومت نافذ کرو۔ جس قوم کا حال یہ ہو کہ اگر پسند کا ہیرو شراب پیے تو ہم اسی اسٹائل میں شراب پینے چلے جاتے ہیں۔ اسلام اگر ٹوپی پہننے کے لیے کہے تو ہمیں ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے، اور ہیرو پکچر میں ٹوپی پہن لے تو ہم وہ ٹوپی پہن کر کے گھومتے ہیں۔ ہیرو اگر کان میں بالی پہن لے تو مسلمان جوان کان میں بالی پہنتا ہے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک شام اور یمن تباہ ہو رہے ہیں۔ یقیناً شامیوں کے لیے اور اہل یمن کے لیے ہماری دعائیں، ان کے بچوں کا قتل، ان کے جوانوں کی لاشوں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے۔ ہم دعا کرتے اللہ ان کی مدد فرمائے، لیکن سن لو اللہ کسی قوم کو یوں ہی تباہ نہیں کرتا۔ شامیوں کا حال یہ تھا، ایک مرتبہ میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں گیا، میں نے وہاں کے خطیب کو دیکھا، اتنا نورانی چہرہ، اتنے بڑے عالم، انہوں نے پورا خطبہ عشق رسول پر دیا، دل باغ باغ ہوا کہ دمشق کی جامع مسجد کا امام بھی ہمارا ہم خیال ہے، ہمارا ہم عقیدہ ہے، لیکن اس وقت میری آنکھیں خون رونا چاہتی تھی، میرا دل خون رونا چاہتا تھا جب میں نے جمعہ کا خطبہ سنتے ہوئے شامی نوجوانوں کو دیکھا، ان کے پیروں میں جینس تھی، ان کے وجود پر ٹی شرٹ تھا، ان کے سروں پہ ٹوپیاں بھی نہیں تھی، اور وہ کعبے کی طرف یوں پیر پھیلا کر کے اور یوں ہاتھ ٹیک کر کے جمعہ کا خطبہ سن رہے تھے۔ اسی وقت میرے چھوٹے سے دماغ نے محسوس کر لیا تھا تباہ ہونے والی قوم کا حال یہی ہوتا، قومیں یوں ہی تباہ نہیں ہوتی۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں،
तुम अपनी दौलत पर इतरा कर अय्याशियों के अड्डे आबाद करना चाहते हो। खुदा ने न किसी कौम को मोहलत दी है, न ज्यादा दिन तक तुम्हें मोहलत मिलेगी। अपनी जवानी पर इतरा कर अय्याशी के अड्डों की तरफ न जाओ। अपने हुस्न पर इतरा करके खुदा को मत भूलो। जो हुस्न देना जानता है वो हुस्न छीनना भी जानता है। जो ताकत देना जानता है वो ताकत छीनना भी जानता है। जो जवानी देना जानता है वो मर्ज दे करके जवानी छीनने की ताकत रखता है। याद रखो, मेरे रब ने फिरऔन को दरिया में गर्क कर दिया, मेरे अल्लाह ने नमरूद को लगड़े मच्छर से हलाक कर दिया, मेरे रब ने बुख्त नस्र को हलाक कर दिया। जन्नत बनाने वाले को मेरे रब ने उसकी बनाई हुई जन्नत देखने का मौका भी नहीं दिया। तुम अपनी ताकत पर कब तक इतराओगे? मत नाश करो, मत इतराओ अपनी ताकत पर। अपनी दौलत की बुनियाद पर अय्याशी के अड्डों की तरफ न जाओ। अल्लाह के हबीब की मेहनतों का एहसास करो। जिस रसूल ने नमाजों को तुम्हारे घर तक पहुंचाने के लिए अपने पेट पे पत्थर बांधे थे, जिस रसूल के घर के बच्चों ने दीन तुम तक पहुंचाने के लिए दरख्त की पत्तियां चबाई थी। हजरत जाफर तैयार कहते हैं, जब हम शाब अबी तालिब के अंदर थे उस वक्त रात की तारीकी में हमारे पैरों से जो नरम चीज टकरा जाती हम उसको देखे बगैर मुंह में डालकर चबाने लगते। इस हाल में नबी के घर वालों ने जिंदगी गुजारी है। इस दीन के लिए नबी की दोनों बेटियों को तलाक दी गई थी। मक्के के गुंडों ने आपस में मशवरा किया था, हम मोहम्मद को लालच देते हैं लेकिन ये दीन की दावत से नहीं रुकते, हम इन्हें धमकी देते हैं ये दीन की दावत से नहीं रुकते। इन्हें ज़हनी तौर पर इतना दबाव का शिकार कर दो, इन्हें इस कदर टेंशन में मुब्तला कर दो कि मोहम्मद अपने घर से बाहर न निकल सके। जब दो दो जवान बेटियां तलाक पा करके घर में बैठेगी तो फिर मोहम्मद उनके गम में डूब जाएंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अल्लाह अकबर। उस बाप के दिल से पूछो, उस बाप के दिल से पूछो जिसकी बेटी को तलाक दिया जाता है। अल्लाह किसी बाप को वो दिन न दिखाए कि उसकी बेटी को तलाक हो। बेटी का मुस्तकबिल सोच करके आंखों में अंधेरियां छा जाती है। मेरे रसूल की दो जवान बेटियों को जो अबू लहब के दो बेटों के निकाह में थी तलाक दी गई। इसी पे बस नहीं किया गया, मेरे हुजूर को वतन छोड़ने पर आमादा किया गया। इसी पे बस नहीं किया गया बल्कि अल्लाह अकबर, मेरे रसूल मदीने तैयबा गए तो वहां भी जंगे मुसल्लत की गई। गुफ्तगू समेटते हुए कहूं, अपने कपड़ों पर इतरा कर खुदा को भूलने वालों, 3 टाइम पेट भर खा करके गुनाह करने वालों, एहसास करो मेरे नबी ने दीन तुम्हारे घर तक पहुंचाने के लिए कई कई दिन के फाके बर्दाश्त किए। एक महीने तक मेरे रसूल के घर में चूल्हा नहीं जला है, नबी की बेटी के घर में चूल्हा नहीं जला है। नबी के सहाबा को शहादत के बाद कफन तक मैसर नहीं आया है। हाँ, इश्क रसूल लोग बच्चों का खेल समझते हैं। नात के चंद अशार सुनो आशिक रसूल और मस्जिद को वीरान कर दो। मिलादुल नबी में नारे लगाओ आशिक रसूल और कुरान के ऊपर गर्द बैठती रहे। मैं ये नहीं कहता कि जुलूस न हो, कतन नहीं कहता, इसके लिए हम लोगों से लड़ते हैं। जुलूस होगा जब तक हमारे दम में दम होगा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। लेकिन बस सिर्फ नारों की हद तक, सिर्फ नातों के अशार की हद तक हमें महसूस करना होगा हुजूर के दर्द को, हुजूर की मेहनतों को। मेरे नबी के सहाबा को बाद शहादत कफन तक मैसर नहीं आया। उनकी दर्दनाक शहादतें हुई, मुसलमानों के सर पे कर्ज है, उनका खून, उनके खून का एक कतरा। जिस वक्त रात की तारीकियों में शबे मिलाद मुसलमान बाइक तेज से भगाते हुए फिरता होगा, उस वक्त मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी। जिस वक्त हेडफोन लगाकर कानों के अंदर
मुसलमान गाने और गजलें सुनता होगा, उस वक्त मेरे रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्या इसी दिन के लिए हुजूर ने इतनी कुर्बानी दी थी? इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए हमजा का कलेजा चबाया गया था। जब जंग ओहद होती है, 70 सहाबा मेरे रसूल के शहीद होते हैं। उसमें से हमजा की शहादत का हाल तो ये था कि उनकी उंगलियां काटी गई, उनकी नाक काटी गई, उनके होठ काटे गए। एक औरत ने उनका सीना चीर करके उनके सीने से कलेजा निकाला और उसको चबाकर निगलने की कोशिश की, जो उसने मन्नत मानी थी। हजरत हमजा के आज़ा काट कर एक औरत ने अपने गले में हार बनाकर बतौर जेवर पहना, चबा चबा करके उगलती रही। जिस वक्त हजरत हमजा का लाशा इस हाल में रसूल ने देखा, आका की आंखों में आंसू थे। सरकार फरमाते हैं, अगर मुझे अपनी फूफियों का ख्याल ना होता तो मैं हमजा की लाश नहीं छोड़कर चला जाता, क्योंकि शहीद के को जितनी तकलीफ दी जाती है उसके दर्जात उतने बुलंद होते हैं। हजरत जुबैर से कहा था मेरे रसूल ने कि तुम्हारी अम्मी हमजा की बहन को हमजा के जनाजे पे आने न देना। जनाब जुबैर अपनी अम्मी से कहते, माँ सरकार का फरमान है कि तुम मामू के जनाजे पे ना आना। हजरत हमजा की बहन कहती है, बेटे हट जाओ, मैं अब्दुल मुत्तलिब की बेटी। और जब भाई के जनाजे पर आई तो आंख में आंसू लाके कहती है, हमजा अल्लाह तुझे जजा दे, तूने नबी के चचा होने का हक अदा कर। उस वक्त अपने भाई को टुकड़े टुकड़े देखकर हजरत सफिया कहती है, बेटे जाओ और मदीने मुनव्वरा से मेरे घर में 2 दुपट्टे रखे हैं, 2 दुपट्टे लेकर के आओ। वो जाते हैं और माँ के 2 दुपट्टे लेकर आते हैं। सिर्फ ये 2 ही दुपट्टे कुल सफिया की मिल्कियत में थे। जब 2 दुपट्टे लाए तो जनाब सफिया जो हुजूर की फूफी थी कहती है, आका मेरे भाई का कद लंबा है, ये 2 दुपट्टों को मेरे भाई हमजा का कफन बना दे। तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू थे। फरमाते हैं, फूफी तुमने तो अपने भाई के लिए कफन का इंतजाम कर लिया, लेकिन मेरा एक और सहाबी है जो मक्के में सबसे ज्यादा कीमती कपड़े पहनता था, उसका नाम मुसअब इब्न उमैर है। सबसे कीमती खुशबू लगाता था। जब मुसअब मक्के की गलियों से निकलते थे तो मक्के की औरतें बातें करती थी, शायद उमैर का बेटा मुसअब गुजर रहा है, इतनी कीमती खुशबू उसके सिवा कोई नहीं लगा सकता। जब मुसअब ने हुजूर का जलवा देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। माँ ने कहा, मैंने सुना कि तू बेदीन हो गया। मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, नहीं अम्मी, अब मैं दीनदार हुआ हूँ, बेदीन पहले था। कहा, खबरदार मोहम्मद को छोड़ दो वरना मुझे छोड़ो। उस वक्त मुसअब ने कहा था, तू जैसी माँ को तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन दामने रसूल नहीं छोड़ सकता। मुसअब की अम्मी का ख्याल ये था, मेरे बेटे ने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की है, आज भी नहीं करेगा, लेकिन रसूल पर सब कुछ कुर्बान किया था सहाबा ने। आजकल लोग सहाबा को गालियां देते हैं, हम उनसे कहते हैं, लोगों होश के नाखून लो, जब तुम्हारा हमारा तसव्वुर न था तब सहाबा ने सब कुछ कुर्बान किया था। लोग कहते हैं सहाबा खिलाफत की लालच में आए थे, हम कहते हैं होश के नाखून लो, जब लोग ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि दीन को गलबा नसीब होगा, तब सहाबा इस्लाम के दामन में आए थे। जिन्हें अंगारों पर लिटाया गया, जिनकी नाक में मिर्च की धुनी दी गई, जिन्हें गाय के चमड़े में लपेट कर चाबुक बरसाए गए, जिन्हें रेत पर लिटा करके सीने पे पत्थर रखा गया, जिनके गलों में रस्सियां डाल करके खींचा गया, ये सहाबा की कुर्बानियां हैं। आज मुसलमानों को हीरो का पस मंजर तो पता है, सहाबा की मेहनतें पता नहीं है, सहाबा की कुर्बानियां पता नहीं है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुसअब इब्न उमैर ने कहा था, मां छोड़ सकता हूं, दामने रसूल नहीं छोड़ सकता। माँ ने कहा था, अगर मुझे छोड़ रहा है तो मेरे कपड़े, मेरी दौलत वापस कर दे। सब वापस किया। मुसअब ताज पहनकर जब हुजूर की बारगाह में आए तो हुजूर की आंखों में आंसू थे। आका कह रहे थे, पहचानते हो ये कौन है? सहाबा ने कहा था, हाँ ये उमैर का बेटा मुसअब है।
आका फरमाते मेरी मोहब्बत में टाट लपेट करके आया है। आका ने इतनी शफकतें उन पर दी है फिर कि मदीने मुनव्वरा में सबसे पहला मुबल्लिग और मुअल्लिम बनाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी को भेजा हिजरत से पहले तो मुसअब इब्न उमैर को भेजा। हजरत मुसअब की ये कुर्बानी मेरे हुजूर को याद आ गई, जिसने कीमती कपड़े मेरे इश्क में उतार के फेंक दिए थे और टाट पहना था। आज अपनी फूफी से कहते हैं फूफी तुमने अपने भाई के लिए कफन का इंतजाम किया, मेरी चाहत ये है एक दुपट्टे का कपड़ा तो हमजा के लिए हो और दूसरे दुपट्टे का कपड़ा मुसअब इब्न उमैर के लिए हो। उस वक्त जनाब सफिया ने कहा था आका ये सब कुछ आपका है, आप जो चाहे करें, आपकी मर्जी। सरकार ने दोनों दुपट्टे सहाबा को दिए, लो एक हमजा पे डाल दो, एक मुसअब पे डाल दो। मुसलमानों मैं इसके आगे क्या कहूँ, कलेजा कांपता है। आजकल एक्सीडेंट में जो लावारिस मैयतें मिलती है उसको भी पूरा पूरा कफन दिया जाता है, लेकिन ये मेरे रसूल के सहाबा की मेहनतें हैं गलबे दीन के लिए कि जब सहाबा ने वो दुपट्टा हमजा और मुसअब पर डाला तो बारगाह रिसालत में ये कहते हुए आए या रसूल अल्लाह हम सर ढकते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढकते हैं तो सर खुल जाते हैं, हम क्या करें। मेरे आका ने फरमाया था सर छुपा दो और पैरों पर घास डाल दो। इस शान से मेरे रसूल के सहाबा को दफन किया गया। कीमती कपड़ों पे इतराने वालों सहाबा की इस मेहनत का भी एहसास करो। ये सब कुछ किया गया गलबे दीन के लिए। वक्त होता हम और भी कुछ बातें करते, लेकिन अपनी गुफ्तगू का इसी पे इख्तिताम करते हैं। लोगों आका की आमद का मकसद दीन का गलबा था। अपने वजूद पर दीन को नाफिज करो, मस्जिदें वीरान न करो, दाढ़ियां मुड़ा कर गड्ढों में न फेंको। कल मैदान महशर में क्या जवाब दोगे। आका की आमद के मकसद की तकमील करो। हुजूर अलैहिस्सलाम जो मकसद लेकर आए थे गलबे दीन का, निकल पड़ो दीन की खिदमत के लिए। खुद दीनदार बनो, खुद अपने वजूद पर दीन नाफिज करो। दुनिया हमें देखकर पुकार उठे। जब गुलामों की ये शान है, इमामुल अंबिया की शान क्या होगी। सुन्नतों के पाबंद बनो, गुनाहों से तौबा करो। मेरे भाई ये तेरी दाढ़ी मुंडाने के अमल को कोई देखे ना देखे, तेरा खुदा देखता है और तेरा रसूल देखता है। नबी को हाजिर और नाजिर भी मानते हो, गुनाह भी करते हो, मुझे हैरत है। आओ पलट आओ। मेरे आका जब हमारे गुनाहों पे नजर डालते हैं सरकार का दिल दुख जाता है। क्या हम ही रह गए थे हुजूर का दिल दुखाने के लिए। अगर उतबा शैबा अबू लहब अबू जहल हुजूर का दिल दुखाते हैं, ये तो दुश्मन है ही। इसीलिए नबी को अपनी तरह बशर कहकर अगर कोई बदअकीदा दिल दुखाता है, ये तो दुश्मन है। इसलिए मिलाद मनाने वालों ताड़ियां मुड़ाकर अपने नबी का दिल न दुखाओ, मस्जिदों को वीरान करके अपने नबी का दिल न दुखाओ, लॉटरी खेलकर अपने नबी का दिल न दुखाओ, किसी लड़की पर बदनजरी करके अपने नबी का दिल न दुखाओ, चलते हुए पिक्चर के पोस्टर देखकर अपने नबी का दिल न दुखाओ, रातों को अय्याशियों से रंगीन करके अपने नबी का दिल न दुखाओ। सोचो तो सही, जो माँ का दिल दुखाए वो कभी चैन की सांस नहीं ले सकता, तो जो नबी का दिल दुखाए कब्र अनवर में वो इज्जत वकार के साथ कैसे जी सकता है। अपनी जिंदगी को बदलो, सच्ची तौबा करो, बदलो या रसूल अल्लाह। जिससे आपको तकलीफ पहुंचती है हम वो काम नहीं करेंगे। अरे सोचो तो सही, वो खुदाए बेनियाज, वो खुदाए वादहुल्ला शरीक खुदा होकर बेनियाज है, लेकिन नबी की खुशी के लिए जब वो किबला बदल देता है, वो खुदा होकर नबी की रज़ा खुशी के लिए जब किबला बदल देता है, हम उम्मती मोहताज होकर अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल देते। हम गुनाहों को छोड़ क्यों नहीं देते। हुजूर की खुशी के लिए हमें ये काम करना होगा और अहद करना होगा। हुजूर आपकी आमद आपकी मिलाद का महीना, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। आज के बाद जब कल का सूरज तुलू होगा तो हमारी शान एक मोमिने कामिल की हैसियत से होगी, हमारी जिंदगी एक सच्चे मुसलमान की हैसियत से होगी। उम्मीद करता हूं अगर इस शान से मिलाद मनाओगे दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। एक तरफ झंडे लहरा करके घर सजाओ, कुमकुमे लगा के घर सजाओ, दूसरी तरफ चेहरे पे दाढ़ी रखकर अपना दिल भी सजाओ।
عشق مصطفیٰ کا اگنجینا بناؤ اپنے دل کو. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. اچھا ماشاءاللہ ایک بس رک جائیں چند سیکنڈ. ہمارے اس ریاست کے نگراں کا حکم ہے یہ دو اعلانات آپ سن لیں. عالمی تحریک سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے میلاد النبی کے اہم و خصوصی اجتماعات 30 دسمبر بعد نماز عشاء انجمن فنکشن ہال مشیر آباد میں ہوگا، جس میں عطائے حضور مفتی اعظم داعی کبیر حضرت علامہ حافظ قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ 31 دسمبر بعد نماز عشاء صابر نگر مراد نگر کمان کے پاس ہوگا، جس میں حضرت مولانا محمد صادق رضوی صاحب رکن شورا سنی دعوت اسلامی کا خصوصی خطاب ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم خوشخبری، اس حیدرآباد یہ زمین حیدرآباد کی علم و ادب کی سرزمین ہے، سادات اور علماء کی زمین ہے. یہ زمین ابتدائی دور سے ہی جو ہے بڑی زرخیز رہی ہے مذہب کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے. اس زمین کو شیخ الاسلام جیسا قائد ملا، اس زمین کو علماء سادات مشائخ جس کے سینے میں آرام فرما رہے ہوں، سرکار غوث الاعظم دستگیر کی نسل کے کئی خانوادے اور خانقاہیں اس زمین پر موجود ہیں. یہ وہی حیدرآباد ہے کہ حضور شیخ الاسلام کی کاوشوں پر مدینہ منورہ تک کے مدارس حیدرآباد کی حکومت کی سرپرستی میں یا اس کے تعاون سے چلا کرتے تھے. آج بھی سرکار غریب نواز کے پہلو میں جو دارالمعینیہ عثمانیہ موجود ہے، جہاں پر صدر الشریعہ نے پڑھا کر حافظ ملت کو سوارا اور حافظ ملت نے اشرفیہ قائم کیا، تو آپ جانتے ہیں وہ ادارہ معینیہ عثمانیہ شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی کا قائم کرتا ہے. اس اعتبار سے اگر میں یہ کہوں کہ اشرفیہ بھی شیخ الاسلام کے فیوز و برکات کی ایک شاخ ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ شیخ الاسلام جو ہے وہ معینیہ عثمانیہ کا قیام کرتے ہیں، وہاں حافظ ملت جیسی شخصیت پرورش پاتی ہے صدر الشریعہ کی موجودگی میں غریب نواز کا فیضان لے کر، اور پھر وہیں سے کام آگے بڑھتا ہے. تو یہ زمین بڑی عظیم زمین ہے. اس زمین پر آنے کے بعد ہم لوگ ایک عجیب جو ہے وہ سرور اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ باذوق، باہمت اور ماشاءاللہ گفتگو کو سمجھنے والے، داد دینے والے اور علم والے اور اہل علم کے قدرداں ہیں. اس سرزمین پر سنی دعوت اسلامی نے بھی ایک طویل عرصے پہلے قدم رکھا. جب سنی دعوت اسلامی کی ابتدا تھی تبھی سے سنی دعوت اسلامی نے یہاں قدم رکھا. اس تحریک کی خوش نصیبی ہے کہ علماء کرام اور سادات کرام کی سرپرستی اس تحریک کو نصیب ہوئی، اور تحریک نے 16-17 سال پہلے اپنے سفر کا آغاز کیا. اسی وقت سے فاروق اعظم کا شہزادہ سنی دعوت اسلامی کی شہر میں قیادت کر رہا ہے، علامہ حسان فاروقی کی شکل میں. الحمدللہ جب بھی کوئی چیلنج آپ کے سامنے آیا سنی دعوت اسلامی نے علماء سادات اور مشائخ کو لے کر اس کا جواب دیا. تحریکوں میں سنی دعوت اسلامی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تحریک ہر سلسلے کا گلدستہ ہے. ہمارا مقصد صرف حضور کے قدموں تک لے جانا ہے. ہمارا مقصد شخصیت پرستی نہیں، بلکہ ہمارا مقصد مدینے والے مصطفیٰ کی قربت ہے. میری منزل ہے ان کا آستانہ، مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں. یہ تحریک جہاں بھی گئی سرکار کی غلامی کی طرف لوگوں کو بلایا، حضور کے قدموں کی طرف بلایا. الحمدللہ آپ کا ذوق شوق سلامت ہے، آپ نے ہمیشہ تعاون کیا. اس مرتبہ بھی سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع حیدرآباد کی سرزمین پر ریاستی سطح پر ہونے جا رہا ہے.
لیکن ہم آپ سے امید کریں گے کہ اس اجتماع کو واقعی ریاستی سطح کا اجتماع بنائیں آپ، اس لیے کہ صرف حیدرآباد جیسے شہر میں لاکھوں مسلمان بستے ہیں، صرف حیدرآباد والے دیانتداری کے ساتھ اگر اس محفل میں آ جائیں تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہ رہے۔ لیکن ہمیں یہ شکایت ہے آپ سے، شکایت ہمیشہ اپنوں سے ہوتی ہے، غیروں سے نہیں، کہ اتنے بڑے شہر میں جو علم و ادب کا شہر ہے، اتنے بڑے شہر میں جو مرکزی درسگاہ اپنے سینے میں رکھتا ہے، ایک عظیم وقار رکھتا ہے، اگر میں اس شہر کو ہندوستان کا بغداد کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں شکایت ہے آپ سے کہ آپ نے سنی اجتماع میں جتنی بڑی تعداد میں شرکت کرنی چاہیے آپ اتنی بڑی تعداد میں نہیں پہنچتے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، استدعا ہے، التماس ہے، بہت مؤدبانہ انداز سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مرتبہ ریاستی سطح پر جو اجتماع ہو اس میں حیدرآباد کا ہر مسلمان پہنچے اور پہنچ کر کے بتائے کہ ہم سب سنی دعوت اسلامی کی تحریک کے قدرداں ہیں اور ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کی تاریخ جو وہ 13-14 فروری ہوگی، بروز سنیچر اور اتوار۔ 13 فروری کو صبح 10 سے رات 8 بجے تک خواتین کے لیے اجتماع ہوگا، عورتوں کے لیے، اور 14 فروری کو بروز اتوار صبح 8 سے رات ٹھیک 10 بجے تک مردوں کے لیے اجتماع ہوگا، جس میں علماء، مشائخ، سادات کرام کی خصوصی شرکت ہوگی، اور خاص طور پر استاذ گرامی قائد محترم عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی خصوصی مہمان کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ یہ وہ خطیب ہے جس نے یورپ کی سرزمین پر اپنے انقلابی خطابات کے ذریعے سے انگریزوں کے دل میں بھی عشق رسول کی شمع روشن کی، لوگوں نے ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے۔ ایسی شخصیت جب ہمارے شہر میں آئے یقیناً ایک تاریخی اجلاس ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اجتماع کی دعوت آپ سے عام کریں اور خوب دعوت دیں، جیسے اپنے گھر کی شادیوں کے لیے لوگوں پر پریشر کرتے ہو نا، ویسے سنیو تم اجتماع کے لیے لوگوں پر پریشر کرو، محنت کرو اور لوگوں کو بلاؤ کہ وہ اجتماع میں آئیں، ذرا ایک بار دیکھے بھی تو صحیح کہ عاشقوں کا اجتماع کیسا ہوتا ہے۔ لوگ محفلیں تو منعقد کرتے ہیں لیکن لوگوں کو بتائیے کہ اہل دل کی محفل کیسی ہوتی ہے، یہ ذوق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو آپ کو تاریخ یاد رہے گی، کیا تاریخ کا میں نے اعلان کیا؟ 13 اور 14 فروری کو۔ امید ہے کہ آپ اس کی دعوت عام کریں گے اور اجتماع کو تاریخی بنانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت و جماعت کا ایک اور